वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आयल्स राइटिंग की। तो राइटिंग में जो अज अपने को हैगा वो टास्क 1 है, ठीक है। तो अज मैं थोड़ा जस्ट एक टिप शेयर करनी हैगी जी बहुत जरूरी है टास्क 1 के लिए, ठीक है। तो जो टास्क 2 होंगे अपने को राइटिंग के आप बहुत जड़ियाँ मतलब कि नीड्स होंगे वो ऐड करना होंगे टास्क को कंप्लीट करने लिए। लाइक जिदा आप कह रही आइडियाज़ है ना, स्ट्रोंग आइडियाज़ होने चाहिए है ना। तो अपने को जिदा एग्री और डिसएग्री का तो अपनों पता होना चाहिए कि जिहदे पॉइंट्स बनते हैं ना, तो वो वाली साइड आप जाना है। तो इस तरीके जी अपने को टास्क 2 के जो सेंटेंस वेरिएशन वकैब इनफ है ना, तो रीफ्रेज थीसिस लाइन, ठीक है। तो BP1 शुरू करने का एक स्ट्रक्चर, BP2 शुरू करने का स्ट्रक्चर, ये सारिया चीज़ां देखनिया होंदियां ना टास्क 2 के। बट जे आप गल करिए है ना टास्क 1 की, तो टास्क 1 का कोई एडा स्पैशल जोड़ा है अपने को स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो कोई अपन आइडियाज़ की लोड़ नहीं होंगी ये, ठीक है। तो आप वकैब तो बस सेंटेंस वेरिएशन, तो सेंटेंस वेरिएशन भी आप इस तरीके ऐड करनी। वकैब भी ये ज़्यादा ऐड नहीं करनी होंगी। हुण देखो अपने को फ्रांस तो UK के 2 कंट्रीज़ दी गई है ना। तो आप हुण की कर सकते हैं, ये कोई वकैब नहीं ऐड कर सकते। UK ने UK लिखांगे, फ्रांस में फ्रांस लिखांगे, ठीक है। बस ये कर सकते हैं कि उत्थे जे आप UK के पीपल बारे ब्रिटिश कर सकते हैं, तो फ्रेंच का है ना, ठीक है, फ्रेंच कर सकते हैं। तो इस तरीके आप जिस लोगों का दस सकते हैं उंज आप कोई रीफ्रेज नहीं कर सकते है ना। तो ये इन्नी जरूरी वकैब नहीं होंगी, बट सेंटेंस वेरिएशन बहुत ऐड होंगी है। पर आप गल करिए भी जी एक टिप आ वो की आ, एक गल तुसी अपने माइंड में रखनी है जो भी तुसी टास्क 1 करना है, वो की हैगी आ कि जी तुसी एक तरीके सेंटेंस ऐड कर दिता, ठीक है। लाइक तुसी जड़ा मतलब एक सेंटेंस लाइक जिवें कंपलैक्स सेंटेंस तुसी ऐड कर दिता इन ऑर्डर टू वाला है ना। तो जे तुसी इन ऑर्डर टू वाला एक बारी कर दिता पूरे टास्क 1 दे विच, तां उहनूं अवॉइड करो कि तुसी टास्क मतलब कि पूरे टास्क दे विच एक बारी करन तो बाद तुसी उहनूं कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। लाइक जिन्ने भी तुसी सेंटेंस ऐड करने, चाहे वो 10 सेंटेंस आ तुहाडे कोल, चाहे 20 हैगे सेंटेंस है ना, तुसी ऐड करने टास्क 1 नूं कंप्लीट करने लई, पर तुहाडा कोई भी जिहड़ा 2 बार ना ऐड होया होवे, एक बारी ही एक सेंटेंस टाइप होवे, ठीक है। तो हरेक लिए एक वक्री वक्री जी आप लाइन लिखांगे। तो हुण मैं तुहानूं दसूँगी कि एक तुहाडे कोल सैंपल आंसर दसूँगी किस तरीके नाल जिहड़ा बार चार्ट आ वो तुसीं लाइन जिहड़ियां फॉर्म्स करनियां। ये कुछ नहीं हुंदा, डेटा दिता हुंदा ते आपां नूं जिहड़े मार्क्स आ जानी बैंड स्कोर वो काहदे मिलने हुंदे, इस चीज़ दे मिलने हुंदे कि किन्नी वेरीएशनस नाल आपां लाइनस नूं ऐड करने। तो पहला आप इंट्रो की गल कर लीए। इंट्रो आप जस्ट रीफ्रेज करते होंगे, तो रीफ्रेज भी कोई जी डिफिकल्ट नहीं हैगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ईजी एज़ कंपेयर टू टास्क 2। तो जे आप गल करिए हुण देखो अपने को जी स्टेटमेंट हैगी आ, द चार्ट बिलो शोज़ द एक्सपेंचर ऑफ 2 कंट्रीज़ ऑन कंज्यूमर गुड्स इन 2010, ठीक है। तो जी कंज्यूमर गुड से जोड़े खर्चा होएगा वो बारे दसदा 2 कंट्रीज़ से, ठीक है, फ्रांस तो UK के जो जो खर्चे होए सीगे किहड़ियां चीज़ों के, कार्स तो कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम, कैमरास, ठीक है। तो इन्हां चीज़ों के जोड़े खर्चे होए सी उहदे बारे दस्सिया हैगा आपां नूं। तो जी अपने को डेटा दिता गया है साइड पर दिता किन्ना खर्चा हो रहा वो पाउंड्स के विच, ठीक है, पाउंड स्टैरलिंग लिखा अपने को। तो हुण आपां जिहड़ी बनाउणी हैगी इंट्रो। इंट्रो जी अपने को मतलब कि आपां नूं स्टेटमेंट एक लाइन दी दित्ती है, तो इंट्रो आपां एक जो 2 लाइन दे विच करांगे, किस तरीके नाल करनी वो देख लो। देखो अपने को सीगा द चार्ट, तो आप की कर दिता द प्रोवाइडेड बार चार्ट, ठीक है, उन्होंने तो उत्थे अपने को शोज़ वर्ड है, ठीक है। ऑलमोस्ट जिन्ने भी टास्क 1 की स्टेटमेंट होंगे शोज़ ही होंगे अपने को, ठीक है। तो कितने हो सकता भी इलूस्ट्रेट होवे या डिपिक्ट होवे, वैसे ज़्यादातर शो होंगे। तुसीं 2 सीख लो, लाइक शो एक तो आपको स्टेटमेंट मिल ही जाना, तो एक आप आपदे कोलों, ठीक है। लाइक हुण तुसीं इलूस्ट्रेट तो शो सीख लिया, ठीक है। जे इलूस्ट्रेट आ स्टेटमेंट शो कर दो, जो शो आ तो इलूस्ट्रेट कर दो, ठीक है, तुसीं चेंज कर देना। इलूस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो उत्थे अपना एक्सपेंचर कह दिता उन्होंने है ना, खर्चे कह दिता, आप लिखता अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। स्पेंड ऑन 5 डिस्टिंक्ट गुड्स, ठीक है। तो वक्रियां जिहड़ियां 5 चीज़ों के उत्ते की जिहड़ी स्पेंड की गई है वो किहड़ियां चीज़ां, उत्थे आपां नूं उन्होंने स्टेटमेंट के विच नेम नहीं मैंशन कीते, आपां नूं नीचे दस्सिया हैगा भी किहड़ियां आपां लिखना है। तो वो आपां इंट्रो जी ऐड करता, इहदे नाल अपनी लेंथ भी कवर हो जूगी तो जिहड़ी रीफ्रेस भी चंगी तरह हो जूगी, ठीक है। तो की कह रहा था गुड्स वो किहड़ियां कार्स, कंप्यूटर, बुक्स, परफ्यूम एंड कैमराज इन 2 नेशन। तो उत्थे अपने को की सीगा कंट्रीज सीगा, तो आपां की लिखता 2 नेशन लिखता, ठीक है। नेशन एंड कंट्री सेम आ। तो अगे अपने को किहड़े नेशन आ, फ्रांस एंड UK इन 2010, वो आप सेम गल लिखती। तो अगे आप एक लाइन लिखी है यूनिट्स आर मेजर इन द पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो अपने को दसिया वे काहदे विच आपां नूं डेटा दिता गया, पाउंड्स दे विच दिता गया है, ठीक है। तो आपने दसिया गया वा पाउंड स्टेरलिंग। तो आप दसता कि यूनिट्स काहदे विच दित्तियां, मैजर काहदे विच कीतियां गईयां, पाउंड स्टेरलिंग दे विच, ठीक है। तो ये होगी अपनी इंट्रो।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP1 ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। BP1 ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲਿਖੋ, ਲਾਈਕ BP2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 BPs ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, BP1 ਐਂਡ BP2, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ BP2 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਐਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ BP1 ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਟਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP1 ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ BP1 ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਚਾਰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਚਾਰਟ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਚਾਰਟ 'ਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਵਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਦੱਸੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਵਨ ਚਾਰਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਇਨ UK ਐਂਡ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਕਾਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ UK ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ UK ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ UK ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 4,50,000 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, 5 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 19 ਪਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ 4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਆਲਮੋਸਟ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 4,50,000 ਐਂਡ 4 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ UK ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ UK ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਜਾਂ ਟਾਸਕ 2, ਠੀਕ ਆ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 to 6 ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਥ ਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ UK, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ 4,50,000। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੌਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ UK ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਕ UK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਰ ਵਾਜ਼ ਹਾਇਰ ਔਨ ਬੁੱਕਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਲੈਸ ਆ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UK ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ, ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਸਟਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਇਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹਾਇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ UK ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 2 ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਐਂਡ ਕੈਮਰਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BP1 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 3 ਇੱਕ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ, 5 ਸੀ ਨਾ, 3 ਇੱਕ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। BP1 ਹੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BP2 ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ 1 ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਕਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਨੀਦਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਦਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਦਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਮਚ ਅਮਾਊਂਟ ਔਨ ਪਰਫਿਊਮਸ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮਸ 'ਤੇ, ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर 2 ਲੱਖ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਚਰ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 2 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਇਨ UK ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ UK ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2000 ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫਿਊਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋ ਇਹੀ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਹੀ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਫਿਊਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੂਕੇ ਸਪੈਂਡ 3,50,000 ਔਨ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੁਣ 3.5 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਮਰਾਜ਼ ਐਜ਼ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਕੈਮਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, BB2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਨੀਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਥ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਫਰੈਂਚ ਦੋਨੋਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੈਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਨੀ ਔਨ ਕਾਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਐਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਲੀਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਪਰਫਿਊਮਸ, ਅਤੇ ਪਰਫਿਊਮਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਸਟ ਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰਫਿਊਮਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਸਟ 'ਤੇ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਯੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਲਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BP1 ਐਂਡ BP2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।